قومی ہیرو ارشد ادیب نے ایک بار پھر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ریاض میں اسلامی یکجہتی گیمز میں جیولن تھرو کا فائنل پاکستان کے ارشد ادیب نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ادیب نے مسلسل دوسری بار اسلامی گیمز میں طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔ پاکستان جیولن تھروئر نے سب سے لمبی تھرو 83.05 میٹر پھینکی۔ ارشد ادیب پہلی تھرو میں 75.44 میٹر، دوسری تھرو میں 83.05 میٹر جبکہ تیسری تھرو میں 82.48 میٹر تک نیزہ پھینک کر پہلے نمبر پر رہے۔ انہوں نے چوتھی تھرو 77.6 میٹر ریکارڈ کی۔ اس ایونٹ میں پاکستان کے محمد یاسر نے بھی شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے سلور میڈل اپنے نام کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ارشد ندیم کو اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد، کہا ارشد ندیم کی جیت پر ان کے کوچ اور فیملی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ارشد ندیم نے آج پھر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشد ندیم کی جیت امن سے محبت کرنے والے ہر پاکستانی کی فتح ہے۔ پوری قوم کو پاکستان کے باصلاحیت سپوت پر ناز ہے۔ آزاد کشمیر کے بعد بلوچستان میں بھی تبدیلی کی باز گشت۔ بیڈ گورننس نے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نون لیگی سینیٹر میر دوستین خان ڈومکی نے دعویٰ کیا کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جلد تبدیل ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے نیا وزیر اعلیٰ لانے کا فیصلہ کر لیا۔ نئے ناموں پر غور شروع کر دیا گیا۔ نیا وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا۔ بیڈ گورننس وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی کی اہم وجہ بن رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اپنی ہی جماعت پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی چھوڑنے لگے۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیکریٹری لیاقت لیڈی نے بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تبدیل کرنے کی تصدیق کر دی۔ کہا کوشش ہے کہ نیا چہرہ سامنے لائیں۔ اکثریت وزیر اعلیٰ کی تبدیلی چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے پارلیمانی لیڈر میر صادق عمرانی کا کہنا ہے کہ تبدیلی سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ سرفراز بگٹی کو تمام اتحادی جماعتوں کا مکمل اعتماد اور حمایت حاصل ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں شراکت اقتدار کے فالمورے پر اتفاق ہوا تھا۔ اگلے 2.5 سال کے لیے نون لیگ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان نامزد ہونا چاہیے۔ 28ویں ترمیم پر نون لیگی وزراء کے متضاد بیانات۔ 28ویں ترمیم پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی مسودہ تیار ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ، کہا 28ویں ترمیم پر سیاسی جماعتوں اور صوبائی حکومتوں سے بات کی جائے گی۔ صوبوں کی مرضی کے بغیر NFC ایوارڈ میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جائے گا۔ نئے صوبوں کے قیام اب کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ بحث چل رہی تھی کہ جس صوبے کی زیادہ آبادی ہے اس کو زیادہ شیئر ملے۔ آبادی کے تناسب سے فنڈز ملیں گے تو آبادی بڑھتی رہے گی۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے کہ 28ویں ترمیم پر کام شروع کر دیا گیا۔ 27ویں ترمیم کے وقت MQM نے کچھ تجاویز رکھی تھی۔ MQM کو یقین دہانی کروائی تھی کہ 28ویں ترمیم میں تجاویز پر عمل کیا جائے۔ بلدیاتی قانون سے متعلق MQM کی تجاویز کو 28ویں ترمیم میں شامل کیا جائے۔ بلدیاتی قانون سے متعلق کئی مسائل ہیں جن پر بات ہونا ضروری ہے۔ رواداری اور برداشت کا کلچر ہمارے سماج میں سمایا ہوا ہے۔ کئی قربانیوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا قائد اعظم کی قیادت میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے پاکستان بنا۔ تحریک پاکستان میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ اقدامات کی سوچ تھی ایسا پاکستان ہو جس میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس مونسون کے نقصانات سے بچاؤ کے وزیر اعظم نے قلیل المدتی منصوبے کی منظوری دے دی۔ منصوبے پر فوری عمل درآمد کا حکم، ضلع کی سطح پر ارلی وارننگ سسٹم فعال بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ہر تیسرے سال موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر GDP کا بڑا حصہ خرچ کرتا ہے۔ پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی میں کردار نہ ہونے کے برابر لیکن اثرات شدید بھگت رہا ہے۔ ملک میں بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ہری پور میں جلد سیام سے خطاب، کہا بانی تحریک انصاف اپنے اہل خانہ سمیت ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ 23 تاریخ کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں PTI کو ووٹ دیں۔ اگر انتظامیہ یا پولیس نے دھاندلی کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے تو حالات سنگین ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سبابی میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ، فیکلٹی اپارٹمنٹس کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ کا قبائلی اضلاع کے طلباء کے لیے 20 اسکالرشپس کا اعلان، کہا خیبر پختونخوا میں کوئی بھی بچہ مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ طلباء کے نئے آئیڈیاز کو حکومت بھرپور سپورٹ فراہم کرے گی۔ کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں۔ کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کیے، کام نہیں کیا، ان کا نام لو تو بدتمیزی کا خیال آتا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहा परफॉर्मेंस की बात होगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, नून लीग के कारनामे खत्म नहीं होंगे। मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो नून लीग करती है, कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियां, दंगा और फसाद याद आता है। ये वही मुल्क है जिसकी कुछ वक्त पहले डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। मुस्लिम लीग नून अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो देती है। पंजाब में 1.5 साल में जो काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरी में जितने भी काम हुए शरीफ बरादरान ने किए। नून लीग ने पूरे मुल्क में तरक्याती मंसूबों के जाल बिछाए। मेट्रो या इलेक्ट्रिक बसें मुस्लिम लीग नून का आवाम के लिए तोहफा है। नून लीग आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नून लीग को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है। काम के हवाले से जब कहा जाता है नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी तो मुझे खुशी होती है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का रास्की के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए इजलास भी 2 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। वफाकी आईनी अदालत जजेस ट्रांसफर केस में इंटर कोर्ट अपीलें 24 नवंबर को मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस आमिर फारूक जजेस की दरख्वास्त पर बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट राय का इजहार कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस और बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जजेस का तबादला और सीनियरिटी दुरुस्त करार दी थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ने बानी की बहनों से मुलाकात। बानी PTI की बहनों पर तशद्दुद की मज़म्मत। महमूद चकज़ई ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईन पाकिस्तान में तरमीम करके मुल्क को तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान ने गजा के खिलाफ वोट दिया जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा है। ये हुकूमत बच्चों और औरतों पर भी जुल्म करती है। उनको आवाम का कोई ख्याल नहीं। तमाम सियासी जमातों को एक होना होगा। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत 6 अफराद की फहरिस्त जेल इंतजामिया को भेज दी गई। लिस्ट में सूबाई वज़रा मीना खान अफरीदी, खलीकुर रहमान और रियाज खान के नाम शामिल। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की मुकम्मल इजाज़त देने की हिमायत कर दी। कहा बानी से मुलाकात की जाए मगर उसके बाद मुल्क में कोई इश्तियाल अंगेजी ना हो। PTI तो ये भी कहती है कि जेल तोड़कर बानी को ले जाएंगे। मुलाकात ना होने की वजह PTI के अंदर अपनी पार्टी की सियासत है। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का प्लान बरकरार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि पायदारी सिर्फ सरमायाकारी और तिजारत से आएगी। मुआशी इस्तेहकाम के आसार वाज़े, अफराती ज़र और डॉलर मुस्तहकम है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की आउटलुक बेहतर कर दी। IMF का फैसला दिसंबर के अवाइल में मुतवक्के है। रेकोडेक पहले साल $2.8 अरब की बरामदात ला सकता है। मईशत का अगला फेज मुकम्मल तौर पर प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा। पुलिस हिरासत में फरार साबिक KDCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा दोबारा गिरफ्तार। इकबाल संघेड़ा को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। गफलत का मुजाहरा करने वाले 4 पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त। एहलकारों का मोबाइल डाटा पुलिस ने हासिल कर लिया जिसके जरिए एहलकारों की मुल्जिमान से राब्ते की तस्दीक की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक चक्री रेस्ट एरिया के इलाके की जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के फरार में इस्तेमाल गाड़ी के डाटा के लिए एक्साइज दफ्तर को मरासला इरसाल कर दिया। इकबाल संघेड़ा के खिलाफ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूली के इल्जाम पर केस जेर समाअत है। भारत के लिए ईरान की वीजा फ्री सहूलत खत्म। 22 नवंबर से फैसला नाफिजुल अमल होगा। गल्फ न्यूज के मुताबिक ईरान ने ये सहूलत फरवरी 2024 में मुतारिफ करवाई थी जिसका मकसद सिर्फ सयाहत और मुख्तसर दौरे था। भारतीय एजेंट इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए। भारतीय एजेंट्स अपने शहरियों को ईरान ले जाकर अगवा कर ड्रामा करके लवाकिन से तावान वसूल करते थे। कई नौजवानों को गैर मजाज एजेंट्स ने बैरून मुल्क नौकरियां दिलवाने के झूठे वादों पर ईरान भेजा। अगवा और तावान के केसेस बढ़ने पर ईरान ने वीजे बंद कर दिए। सियासी तनाव के बायस बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट टीम का दौरा भारत मुलतवी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। बांग्लादेश वुमेन टीम ने दिसंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने भारत का दौरा करना था। तर्जुमान बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कहना है कि BCCI ने खत के जरिए हमें दौरा मुलतवी होने से मुताल्लिक आगाह किया और दौरे को रीशेड्यूल करने का बताया गया। ताहम कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। BCCI ने अगस्त में भारतीय मेंस टीम का दौरा बांग्लादेश भी मुलतवी किया था।